हरे कृष्ण। तो आज आम श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित उपदेशामृतर द्वितीय श्लोक ये सी भक्तिर बाधा विषय वर्णना करछंती। तो आम समस्ते भक्ति तो करुछंती बा भक्तिर आग को जीवाकू चेष्टा करुछंती बा बहुत सुंदर भाव में नाम जप करुछंती, कीर्तन करुछंती, आ बहुत सुंदर भाव में पढ़ुचंती बा आमे शास्त्र अध्ययन भी करुचंती, किंतु तथापि आमर एते फास्ट अग्रगति हो नहीं। तार कारण कौन ना से एठी वर्णना करुचंती कि आमर भक्ति रे कौन कौन बाधा अच्छी बा कौन कौन आम करुचंती जहा द्वारा कि आमर अग्रगतिटा सेते फास्ट हो पार नहीं। जेमिति आमे गोटे चाष कले तो चाष कले कौन हुए ना आमे तो धर धान चाष कले तो धान चाष में बहुत सुंदर भाव में सब कम कले माने धान गछ लगेले पानी देले ताकू सार देले बहुत सुंदर भाव में कले, किंतु जदि ता भितर आमे किछ अनावश्यक गछ जहाँ कि बालुंगा बोली कहती से जदि आमे अलगा न करिवा तो कौन हम ना आमर धान चाष जी लाभ मिलवा कथा से लाभ मिल ना कहीं ना जो बालुंगा गुड़ाक अनावश्यक गछ एमाने बेसी सार को टाणी ने बेसी पानी को टाणी ने जहाद्वारा कि जो आम धान गछ लगे तार ग्रोथ से हो पारनी, किंतु ये जो बालुंगा से माने बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। तेणु कहीं ना आम मनटा सब खराब काम आड़ को ही बेसी जीवाक चेष्टा करे, भल कम को सी एते जाए ना। तेणु कौन हम ना आम जो भक्ति जी आग को जदि आम ये बालुंगा बा ये जो दोष गुड़ाक बा ये जो बाधा गुड़ाक आम यदि आम भक्ति राज्य अलगा न करवा भक्ति पथर अलगा न करवा ताहले आम कौन हवा ना जल्दी आमर ग्रोथ हो पारबा जी परिमाण आम आपको बढ़िया कथा से परिमाण आम आपको बढ़ी पारबानी जमी आम चाष जी धान हवा कथा से धान पाई पारानी सेमती आम भक्ति जी आग को अग्रगति आम करवा कथा से करें आम हुए तो पथभ्रष्ट भी हो जापारती आम किसी भक्ति रे आग को जीवा बदल रे आम किसी खराब काम भी करें जहाद्वारा कि आम जो सुंदर आमर गौड़ीय वैष्णव धारा जो बनाई सेटा भी बदनाम हो पारे आमती भी जेहेतु यही सब अपराध गुड़ाक बा यही सब बाधा गुड़ाक से माने बहुत लोक मैंने निजठू दूर करना बा बारंबार कर चलती से किसी से आग को जाकि द्वारा किसी भूल कर ये गौड़ीय वैष्णव माने बा आमर ये जो पद्धतिटा बहुत बदनाम होची। तेणु आम यदि भक्ति आग को जीवार अच्छी आमको सावधानतार सहित यही छटी दोष बा यही छटी आमर जो बाधा अच्छी ताको ध्यान रखार अच्छी आमको ताठू दूर रे रहिबार अच्छी। तो ये छटी जो बाधा ताको कौन कहते रूप गोस्वामी ना अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंच षडभिर्भक्तिर्विनश्यति। कौन कहते ना छटा भक्तिर विनाशकारी जिनस अच्छा कौन ना अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघ आउ लौलंच। तो अत्याहार कहले आम कौन बुझा ना अति आहार बा बेसी खाइबा बा किछि न खाइबा ए दुईटा जाक अत्याहार। जेमिति कि आमे धर खाली प्रसाद पाइबाटा बेसी प्रसाद पाइबाटा नुहे आहार कहले आमे जहाँ भी ग्रहण करती ताको आहार कह जाए जहाँ भी आमे यही विषय बा संसार जहाँ आमे आम भीतर को ग्रहण करती बा जहाँ आमे यही संसार निज भीतर को ग्रहण करती। तो आम निज भीतर को केमिति ग्रहण करती आमर आखि द्वारा आमर जीभ द्वारा आमर कान द्वारा आमर पंच इंद्रिय द्वारा आमे आम भीतर को ये सांसारिक जिनस को ग्रहण करते। तेणु ये अत्याहार कहुई माने आम अत्याहार कहले अति मोबाइल देखा बा अति ये संसार जिनस को देखा आमर आखिटा दिखाई भगवान को देखापी बा भगवान को विषय पढ़ापी। तेणु जदि आम भगवान को छड़ा अति मोबाइल देखिले कि अति विषय वस्तु को आखि द्वारा देखले ताहले आमर अत्याहार है। आम भगवान को विषय शुणिया अपेक्षा जदि न शुणिकी आम कौन कले ना संसार कथा बा याडू सियाडू कथा सब शुणिले ताहले भी एटा अत्याहार है। आउ जदि आम बेसी खाइले सेटा भी अत्याहार है।
ବା କିଛି ନ ଖାଇଲେ ସେଇଟା ବି ଅତ୍ୟାହାର ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅତ୍ୟାହାର ମାନେ କ'ଣ ନା ବେଶୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ସାଂସାରିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସାଂସାରିକ ଆମର କ'ଣ ସମ୍ମାନକୁ ବେଶୀ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ବା ବେଶୀ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବା ବେଶୀ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହେଲେ ବି ସେ ଅତ୍ୟାହାର। କାହିଁକି ନା ଏଇସବୁକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ବା ଏଇସବୁ ଚାଲିଯିବାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଟା ଆମକୁ ଭଜନ କରିବାକୁ ଦେବନି। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବାଧା କ'ଣ ନା ଅତ୍ୟାହାର, ତାପରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରୟାସଶ୍ଚ, ପ୍ରୟାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଧ୍ୟଟା ହେଲା ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରୟାସ କହିଲେ ଏଠି ଭକ୍ତି କାମ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚଳିବ। ମାନେ ଭକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରୟାସଟା ଚଳିବ। ବା ସେଇ ପ୍ରୟାସଟା ଭକ୍ତି ସପକ୍ଷ। ଭକ୍ତି ବିପକ୍ଷ ବା ଭକ୍ତି ବିନାଶ କିଏ କରିବ ନା ଏଇ ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ସାଂସାରିକ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଜଣେ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତ ଖାଲି ପଢ଼ୁଛି ହିଁ ପଢ଼ୁଛି। ଆଜି ଡକ୍ଟର ହେଲା, MBBS ପଢ଼ି ସାରିଲା, ତାପରେ PG କଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ PG କଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିଲା ମୁଁ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କରିବି। ସେତିକି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କରିବି। ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୟାସ ବା ଏଇଟା ସାଂସାରିକ ଲୋଭ ବା ସାଂସାରିକ ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଆହୁରି ବେଶୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋଭ। ସେମିତି ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଆଜି ଟିକେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଉଛି, କାଲି 10 ଲକ୍ଷ, 50 ଲକ୍ଷ, 60 ଲକ୍ଷ, 70 ଲକ୍ଷ, ୟାର ଏଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସେ ସେଇ ପଛରେ ହିଁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତା'ର ଭକ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସେତେ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ବାଧା ହେବ। ତେଣୁ ଯେତିକିରେ ଦରକାର, ଯେତିକି ସଂସ୍କାରିକ ଜିନିଷ ସଂସାର ଜିନିଷ ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେତିକି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାପରେ ଆମର ଭଜନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନା କି ଆମେ ତାରି ପଛରେ ହିଁ ଦୌଡ଼ିଥିବା। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଜଳ୍ପ। ପ୍ରଜଳ୍ପ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭକ୍ତି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ବା ପ୍ରଜଳ୍ପ ମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଜିନିଷ ବେଶୀ କଥା ହେବା। ବା ଯେମିତିକି ଆମର ଧର ମଠକୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗପୁଛନ୍ତି ସେଇ ସଂସାର କଥା। ଆରେ ତୋ ପିଲା ଭଲ ଅଛି ତ, ତୋ ପୁଅ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲାଣି ତ, ଏସବୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଭକ୍ତିକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପ ନ କରିକି ସବୁବେଳେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ବେଶୀ ଗପ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କଥା ହେବା। ଯଦି ଆମେ ସଂସାର ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ବାପା ଡାକନ୍ତିନି, ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି ନା ଠାକୁରଜୀ ଡାକନ୍ତି। ସେମିତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି ବା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ଭାଇ ଭାଉଜ ବା ଏଇ ସାଂସାରିକ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆଉ ଏତେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସାଂସାରିକ ୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ମଠ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ସଂସାରଟା ହିଁ ପୁଣି ଆମରି ଭିତରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁବା ସେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଅଯଥା କଥା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ତ ଏଠି ପ୍ରଜଳ୍ପ ବା ଅଯଥା କଥା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପିବାକୁ ଏଠି ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ବାଧା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ନିୟମାଗ୍ରହ। ନିୟମାଗ୍ରହ ଇଏ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନିୟମକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଚାଲିବା। ଏଇଟା କାହିଁକି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବାନି, ଆମେ ସେଇ ନିୟମଟା ଆଗରୁ କରି ଆସୁଥିଲେ ତ ଆମେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଗପ କହିଥିଲେ କି ଥରେ ଗୋଟେ ବାହାଘରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ବୋହୂ ଥିଲେ। ତ ସେ ଶାଶୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଦିନ ବାହାଘରରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଥିଲା, ଗୋଟେ କଳା ବିଲେଇଟା, ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲା। ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇବ, ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଇଦେବ, ଯାହା ହେଲେ ଏଠି ପକାଇଦେବ। ତ ଶାଶୁ କହିଲେ ସେ ବିଲେଇଟାକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଚାଲୁଣି ଆଣିକି ତାକୁ ଢାମ୍ପି ଦିଅ, ଢାମ୍ପିକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଟା ରଖିଦିଅ। ତ କ'ଣ ହେଲା, ସେଠୁ ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଦୌଡ଼ିକି ବିଲେଇକୁ ଧରିକି ସେ ଚାଲୁଣି ତଳେ ଦେଇକି ତାକୁ ଢାମ୍ପି ଦେଲେ, ତାକି ସେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ 3 ଜଣ ବୋହୂ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ କାହିଁକି, ଶାଶୁକୁ ଆଗରୁ କେତେ ଡରନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ମାନେ ବୋହୂମାନେ, ତ ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିଲେନି କି ବିଲେଇଟାକୁ କାହିଁକି ଢାମ୍ପିଲେ, ସେମାନେ ଖାଲି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ। ତ
ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶାଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋହୂମାନଙ୍କର ଛୁଆ ହେଲା ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ ବୋହୂ ମାନେ ସେମାନେ ଶାଶୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାହାଘର ବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ କହିଲେ ଆମ ଶାଶୁ ତ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଢାମ୍ପିଥିଲେ, ଏବେ କାହିଁ ବିଲେଇ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି ଆମର ବିଲେଇ ଢମ୍ପା ହେବ ବୋଲି। ତ ସେ ବିଲେଇ ଗୋଟେ ଖୋଜା ହେଲା, 3-4 ଦିନ ଲାଗିଲା, ବିଲେଇ ମିଳିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଢଙ୍କା ହେଲା, ତାପରେ ବାହାଘର ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ନିୟମାଗ୍ରହ ବା ନିୟମକୁ ଅନ୍ଧ। କାହିଁକି ଢମ୍ପା ହେଇଥିଲା ନା ସେ ବିଲେଇଟା ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ବୋଲି ଢମ୍ପା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା କିଛି ନିୟମ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଲେଇ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି, ତେଣୁ ବିଲେଇ ଢମ୍ପା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଢଙ୍କା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଲେଇ ଗୋଟେ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଢାଙ୍କିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମାଗ୍ରହ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମେ ନିୟମକୁ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଅନ୍ଧ ଅନୁକରଣ କଲେ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ନିୟମାଗ୍ରହ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ନିୟମକୁ ଆମେ ଗର୍ବ ସହିତ ପାଳନ କରିବା ବା ଆମେ ଅହଙ୍କାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ବି ସିଏ ନିୟମାଗ୍ରହ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିୟମକୁ ପାଳନ କଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଭକ୍ତିର ବାଧା। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ଅତ୍ୟାହାର, ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରଜଳ୍ପ, ନିୟମାଗ୍ରହ। ପଞ୍ଚମ ବାଧା କ'ଣ ନା ଜନସଂଘ। ଜନସଂଘ କହିଲେ ଅଭକ୍ତ ବା ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ବିମୁଖ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବା ବା ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋଲୁପ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବା। ତ ଇଏ ହେଲା ଜନସଂଘ ବା ଏଇଟା କୁସଙ୍ଗ। କୁସଙ୍ଗ ବି ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ବାଧା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଲୌଲଞ୍ଚ। ଲୌଲଞ୍ଚ କହିଲେ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୌଲ୍ୟ ବା ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ବା ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ନିଜଠୁ ଦୂର କରିବା ଦରକାର ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା କି ଆମେ ଅତ୍ୟାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତ, ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁନାହାନ୍ତି ତ, ଆମେ ପ୍ରଜଳ୍ପ ବେଶୀ କରୁନାହାନ୍ତି ତ, ଆମେ ନିୟମାଗ୍ରହ କରୁନାହାନ୍ତି ତ, ଆମେ ଜନସଂଘ କରୁନାହାନ୍ତି ତ, ଆମେ ଲୌଲ୍ୟାଞ୍ଚ ଆମେ ଲୌଲ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ତ। ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଜୀବନରୁ ଦୂର କରିବାର ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏଇସବୁ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ବି ଦୂର ରହିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଆହୁରି ଫାଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।